નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार मित्रों, आज आप द्वितीय सत्र 2023-24 जे वार्षिक परीक्षाનું पेपर है एनी આપણે વાત કરવાના છીએ કે જેમાં ધોરણ 6 ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયના જે વિષયની અંદર જે પ્રશ્નપત્ર જે આવવાના છે એને લગતા પ્રશ્ન જે છે કેવા પ્રકારના પૂછાવાના છે એની આપણે ચર્ચા કરીશું। તો તમે હજી સુધી જો આ ચેનલ ઉપર નવા હો અને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો જેના કારણે અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। તો ચલો હવે આપણે અહીંયા કને શરૂઆત કરી છે પ્રશ્નની। પ્રશ્ન 1 ની અંદર તમારે સાચો વિકલ્પ શોધીને प्रश्न 1 में लखवानो है। तो આપણે पहला प्रश्न की शुरुआत करिए कि महावीर स्वामी कई नदीना किनारे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करवा 12 वर्ष सुधीनी कठोर तपस्या करी हती। तो आपणो जवाब आवशे डी, ऋजुपालिक। चलो एना पछी आपणे बीजा प्रश्न की बात करिए कि मुद्रा राक्षस नाटकનું सर्जन कोणे कर्युं हतुं। तो जवाब आवशे विशाखा दत्ते, बी ऑप्शन आपणो साचो आवशे। चलो त्रीजो प्रश्न है चंद्रगुप्त बीजाना समय में कयो चीनी यात्राळु भारत आव्यो हतो। तो चंद्रगुप्त बीजाना समय में सी, फाहियान ए आव्यो हतो। चौथुं है बौद्ध धर्मना मूळ ग्रंथने शुं कहेवामां आवे छे। तो जवाब आवशे सी, त्रिपिटक। नीचेना पैकी कयो पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। तो अहीं कने तमने जे पर्वत आपेला छे एमां ज्वालामुखी है विसुवियस। उत्तर पूर्व दिशा ने कई दिशा कहे छे। तो एनी अंदर जवाब आवशे बी, ईशान। 7 प्रश्न की आपणे बात करीए कि भारत में शियाळो कया महीनाओ दरमियान होय छे। तो शियाळो छे ए बी ऑप्शन साचो आवशे, डिसेम्बर थी फेब्रुआरी। 8मो प्रश्न है दरेक व्यक्ति ने जीवन निर्वाह माटे शेनी जरूर पड़े छे। तो जवाब आवशे डी, आवकनी। चलो एना पछी प्रश्न बी, एनी अंदर तमारे खाली जग्याओ पूरवानी छे। तो खाली जग्याओनी आपणे वात कर लईए तो सौथी पहली खाली जग्यानी आपणे वात करीए तो भारत में हिमालय नजीक खाली जग्यानी तराईमां कपिलवस्तु नामनुं राज्य हतुं। तो अहींया जवाब आवशे नेपाळ। चलो एना पछी आपणे वात करीए खाली जग्यानो स्तंभ भारतनुं राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कयो छे? तो सारनाथनो स्तंभ। जवाब आवशे सारनाथ। प्राचीन भारतना छेल्ला महान सम्राट खाली जग्या हता। तो जवाब आवशे हर्षवर्धन। एना पछी चौथुं है महाजनपद समय में कुआ तरीके ओळखाता खाली जग्या मळी आव्या छे। तो शुं आवशे? वलयकूप। पर्वतो खाली जग्यानुं उद्गम स्थान है तेनुं नदीओनुं। चलो एना पछी छठो रंगीन नक्शाओं में खाली जग्या दर्शावा वादળી रंग वपराय छे, जल स्वरूप दर्शावा माटे आवशे। खाली जग्या गुजरातनुं राष्ट्रीय पक्षी है। तो जवाब आवशे सुरखाब। 8मुं छे औद्योगिक रोजगारी खाली जग्या में वधु मळी रहे छे। तो जवाब आवशे शहेर। एना पछी खरा खोटा तमारे लखवाना है। तो सौथी पहलुं जे छे खरा खोटानी आपणे वात करीए तो बुद्धने आ सारनाथमां ज्ञान प्राप्त थयुं हतुं। तो ए आवशे खोटुं, सारनाथमां प्राप्त थयुं न हतुं। चलो एना पछी बीजुं छे कलिंगनुं राज्य दक्षिण भारत में हतुं। तो ए पण खोटुं आवशे, कलिंगनुं राज्य छे दक्षिण भारत में नथी। चलो एना पछी कुमार देवी लिच्छवी जातिनी कन्या हती। तो ए आवशे साचुं। चलो एना पछी नारद स्मृतिनो समावेश कायदा ग्रंथ में थाय छे पण खोटुं छे। पछी ब्राजीलनो उच्च प्रदेश खंडीय उच्च प्रदेश है। तो ये आवशे साचुं। छठ्ठुं है भारतनी पश्चिम दिशाए हिमालय पर्वतमाळा आवेली है। खोटुं। पछी 7मो प्रश्न जोईए भारत मोसमी आबोहवा धरावतो देश है। तो ये आवशे साचुं। पछी 8मुं शहर में रोजगारी मेळववी खूब ज आसान है। तो ये आवशे खोटुं। चलो एना पछी आपणे वात करीए अहींया कने ब नी बंध बेसता जोड़का तमारे जोड़वाना छे। विभाग अ नी सामे विभाग ब आप्यो छे। सौथी पहेलुं छे सरपंच। तो जवाब आवशे ग्राम पंचायतना वडा, त्रीजुं। चलो पछी तलाटी कम मंत्री तो एनी सामे आवशे शुं आवशे? तो ग्राम पंचायतना वहीवटी अधिकारी एटले के 5मुं आवशे। तालुका विकास अधिकारी त्रीजुं। तो एनी सामे आवशे 2, तालुका पंचायत। અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી તો જવાબ આવશે જિલ્લા પંચાયત। આ રીતના તમારે જોડકાના જવાબ પણ એ બાજુમાં આપણે લખીને આપી દીધેલા છે, તમે જોઈ શકો છો। તમને આપેલા ભારતના રેખાંકિત નકશાની અંદર તમારે યોગ્ય સંજ્ઞા વડે એમને દર્શાવવાનું છે। મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય, બ્રહ્મપુત્રા નદી, સાતપુડા પર્વત, ગંગા યમુનાનું મેદાન અને કોલકાતા। આપણે એની વાત કરીશું પાછળ એ નકશાની અંદર, ત્યારે આપણે એની ચર્ચા કરીશું। અત્યારે આપણે જોઈએ આગળ પ્રશ્ન 3ની અંદર 1-2 વાક્યમાં તમારે ઉત્તર લખવાના છે। 1-2 વાક્યને ઉત્તરની અંદર તમારે અહીંયા ગમે તે 8, અહીંયા 10 પ્રશ્ન છે તમને આપેલા છે, ગમે તે 8નો જવાબ તમારે લખવાના છે। આપણે જવાબની અહીંયા કને છે એ પાછળ ચર્ચા અહીંયા એની કરીએ છીએ। ત્યાં સુધી અમે પ્રશ્ન 4 જોઈ શકો છો। એની અંદર પણ તમને 7 આપેલા છે અને 5 પ્રશ્ન છે। ચલો આપણે વાત કરીએ સૌથી પહેલાં નકશાની। આપણે હમણાં નકશા પૂર્ણની વાત કરતા હતા તો એની અંદર આપણે જોતા જઈએ કે ક્યાં આવશે। તો મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય અહીંયા આવશે। પછી અહીંયા કને શું આવશે? તો કે સાતપુડાની પર્વત શ્રેણીઓ જે છે અહીંયા આવશે। ગંગા યમુનાનું મેદાન છે એ અહીંયા કને તમને દર્શાવવામાં આવેલું છે। એ જ રીતના કોલકાતા છે એ અહીંયા આવશે અને બ્રહ્મપુત્રા
જે છે નદી એ તમને અહીંયા કને જોવા મળશે. તો આ રીતના નકશાની અંદર આપણે નકશાપૂર્ણી જે છે એ ખાસ ભારતના નકશામાં આપણે કરવાની છે. ચલો આપણે વાત કરીએ જે પ્રશ્નના જવાબ આપણે ઉપર જોયા 10 પ્રશ્નની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો પહેલો છે ગૌતમ બુદ્ધનો જન્મ ક્યારે અને કોને ત્યાં થયો હતો? તો ગૌતમ બુદ્ધનો જન્મ ઈસવીસન પૂર્વે 566માં કપિલવસ્તુના વડા સુદોધન અને મહાદેવીને ત્યાં થયો હતો. ચલો એના પછી પ્રશ્ન 2ની વાત કરીએ તો ગૌતમ બુદ્ધ અને મહાવીર સ્વામીએ કઈ ભાષામાં ઉપદેશ આપ્યો? તો ગૌતમ બુદ્ધ અને મહાવીર સ્વામીએ લોકભાષા પ્રાકૃત અને અર્ધમાગધીમાં ઉપદેશ આપ્યો હતો. ચલો એના પછી ત્રીજો, અર્થશાસ્ત્ર ગ્રંથમાંથી મૌર્ય સામ્રાજ્યની કઈ માહિતી મળે છે? અર્થશાસ્ત્ર ગ્રંથમાંથી મૌર્ય સામ્રાજ્યની રાજકીય, આર્થિક અને સામાજિક જીવનની માહિતી મળે છે. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ ચોથા પ્રશ્નની. તો ગુપ્ત સંવંતની શરૂઆત કોણે કરાવી હતી? તો ગુપ્ત સંવંતની શરૂઆત ચંદ્રગુપ્ત પહેલાએ કરાવી હતી. ચલો પાંચમું, પ્રાચીન સમયમાં ભારતમાં કયા કયા પાકોની ખેતી થતી હતી? તો પ્રાચીન સમયમાં ભારતમાં ઘઉં, જવ, ડાંગર, જુવાર, બાજરી, તલ, વટાણા વગેરે પાકોની ખેતી થતી હતી. ચલો એના પછી છઠ્ઠા પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે. ઉપસાગર એટલે શું? એનું દ્રષ્ટાંત આપો. તો ઉપસાગર એટલે મહાસાગરના જળભાગનો આંશિક ભાગ. તે ફરતેની જમીનથી ખુલ્લા વિશાળ સરોવર જેવો આકાર ધારણ કરે છે. ભારતમાં બંગાળનો ઉપસાગર તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. ચલો તો અહીંયા કને આપણે જોઈએ 7મા પ્રશ્નનો જવાબ પછી. નકશો એટલે શું? તો નકશો એટલે પૃથ્વીની સપાટી અથવા તેના એક ભાગનું સપાટ કાગળ પરનું આલેખન. તો નકશામાં મોટા વિસ્તાર ધરાવતા પ્રદેશની ઘણી બધી વિગતોને સમાવી શકાય છે. તો આપણે અહીંયા નકશાની વ્યાખ્યા પૂછેલી છે, એનો આપણે જવાબ આપી દીધો. ચલો 8મું છે, વિશ્વનું સૌથી ઊંચું પર્વત શિખર કયું છે અને તે ક્યાં આવેલું છે? તો વિશ્વનું સૌથી ઊંચું પર્વત શિખર છે એ માઉન્ટ એવરેસ્ટ છે અને તે મહાહિમાલય કે હિમાદ્રી પર્વતમાળામાં આવેલું છે અને માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર્વત શિખર નેપાળમાં છે. ચલો એના પછી 9મો પ્રશ્ન, મેયર પોતાના હોદ્દા પર કેટલી મુદત માટે રહી શકે છે? તો જવાબ આવશે મેયર પોતાના હોદ્દા ઉપર 2.5 વર્ષ માટે રહી શકે છે. કેવી વ્યક્તિને રોજગારી મેળવવામાં સરળતા રહે છે? તો જવાબ આવશે શિક્ષિત અને વિવિધ પ્રકારનું કૌશલ્ય ધરાવતી વ્યક્તિને રોજગારી મેળવવામાં સરળતા રહે છે. આ રીતના 10 પ્રશ્નના જવાબ જોઈ લીધા. એના પછી પ્રશ્ન 4ના જે પ્રશ્નના જવાબ હતા એની આપણે વાત કરીએ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, જૈન ધર્મ કયા 5 મહાવ્રતો આપ્યા છે? તો જૈન ધર્મમાં 5 છે, અહિંસા, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય એટલે કે ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખવી, અસ્તેય એટલે કે ચોરી ન કરવી અને અપરિગ્રહ એટલે કે સંગ્રહ ન કરવો. આ 5 પ્રકારના છે. ચલો બીજું છે, ગુપ્ત યુગમાં ધાર્મિક સ્થિતિ કેવી હતી? તો જવાબ એનો અહીંયા કહે છે કે ગુપ્ત યુગમાં હિન્દુ ધર્મ અને સંસ્કૃતિ પૂર્ણપણે ખીલ્યા હતા. રામાયણ, મહાભારત અને પુરાણોનું પુનઃસંકલન થયું હતું. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ખૂબ મહત્ત્વનો ગ્રંથ બન્યો હતો. વૈષ્ણવ ધર્મ રાજધર્મ હતો, પરંતુ જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મનો પણ વિકાસ થયો હતો. આ સમયે બૌદ્ધ ધર્મના મહાયાન અને હીનયાન એમ 2 પંથ વિકસ્યા હતા. આમ ગુપ્ત યુગની ધાર્મિક સ્થિતિ પ્રશંસનીય હતી. ચલો ત્રીજું, સમુદ્રગુપ્ત વિદ્યાપ્રેમી અને સંગીત પ્રેમી હતો. કારણ આપો. તો અહીંયા કને આપણે જોઈએ કે સમુદ્રગુપ્તે અનેક વિદ્વાનોને આશ્રય આપી ઉચ્ચ કોટીના સાહિત્યનું સર્જન કરાવ્યું હતું. તે હંમેશા વિદ્વાનો તેમની મિત્રતા ઈચ્છતા હતા. તેણે અનેક કાવ્યોની રચના કરીને કવિરાજનું બિરુદ મેળવ્યું હતું. આ ઉપરથી કહી શકાય કે તે વિદ્યાપ્રેમી હતો. સમુદ્રગુપ્તને તેના સિક્કાઓ ઉપર વીણા વગાડતો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરથી કહી શકાય તે સંગીત પ્રેમી હતો. ચલો એના પછી ચોથો પ્રશ્ન છે કે મેદાનની રચના કેવી રીતે થાય છે તે સમજાવો. તો સમુદ્ર સપાટીથી આશરે 180 મીટરની ઓછી ઊંચાઈએ આવેલા સમતલ કે સપાટ ભૂમિભાગને મેદાન કહેવામાં આવે છે. દુનિયાના મોટા ભાગના મેદાનો નદીઓએ પાથરેલી માટી અને કાંપમાંથી બન્યા છે. આ ઉપરાંત કેટલાક મેદાનોની રચના પવન, જ્વાળામુખી અને હિમનદીઓ દ્વારા પણ થાય છે. 5મું, ભૂમિ સ્વરૂપોના સર્જનમાં કયા પરિબળો ફાળો આપે છે? તો ભૂમિ સ્વરૂપોના સર્જનમાં ધરતીકંપ, જ્વાળામુખી, સુનામી જેવા ભૂગર્ભના પરિબળો તેમજ નદી, પવન, હિમનદી, સમુદ્રના મોજા જેવા બાહ્ય પરિબળો ફાળો આપે છે. ચલો એના પછી 6, પાનખર ઋતુ વિશે સમજૂતી આપો. તો જે ઋતુમાં વનસ્પતિના પાંદડા ખરી જાય છે તેને પાનખર ઋતુ કહેવાય છે. આપણે ત્યાં મહા અને ફાગણ માસ દરમિયાન વનસ્પતિ પોતાના બધા પાંદડા ખેરવી નાખે છે, તેથી આ સમયને પાનખર ઋતુ કહેવામાં આવે છે. ઉષ્ણકટિબંધીય જંગલોના વૃક્ષો પાનખર ઋતુમાં પોતાના બધા પાંદડા ખેરવી નાખે છે, તેથી આ જંગલો
ખરાઉ જંગલો કહેવાય છે અને આ જંગલોમાં સાગ, સાલ, વાંસ, મહુડો, લીમડો વગેરે વૃક્ષો જોવા મળે છે. એના પછી આપણે વાત કરીએ 7મું, જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર એટલે શું? તો અહીંયા આપણે જવાબ લખીએ કે જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રની રચના આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડો મુજબ કરવામાં આવે છે. તેનો મુખ્ય હેતુ તે ક્ષેત્રની પ્રાકૃતિક અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતાનું રક્ષણ કરવાનો છે. જૈવ આરક્ષિત 5 ક્ષેત્રમાં બહારની તમામ પ્રકારની માનવીય પ્રવૃત્તિઓ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હોય છે અને કચ્છના રણનું આંશિક ક્ષેત્ર અને નીલગિરીનું ક્ષેત્ર ભારતના જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રો છે. ચલો એના પછી 5મા પ્રશ્નની અંદર આપણે વાત કરીએ કે તમારે અહીંયા 6-7 વાક્યોમાં જવાબ લખવાના છે અને ગમે તે 4 લખવાના છે. અહીંયા 5 તમને આપેલા છે. આ 5 જે પ્રશ્નના જવાબો છે એની આપણે અહીંયા કને ચર્ચા કરીશું. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે કે મૌર્ય વંશનું પતન કેવી રીતે થયું? તો આપણે વાત કરીએ કે એક સમયે સમગ્ર ભારતમાં મૌર્ય વંશ, આખો પ્રશ્નનો જવાબ જે છે અહીંયા કને તમને સરસ રીતે આપી દીધેલો છે. તમે વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને આખા પ્રશ્નનો જવાબ જે છે એ તમારી નોટબુકમાં ઉતારી દેજો, જેના કારણે તમને એ તૈયાર કરવામાં અને વાંચવામાં સરળતા પડે. ચલો એના પછી બીજું છે ટૂંક નોંધ લખો વલ્લભી વિદ્યાપીઠ. તો વલ્લભી વિદ્યાપીઠ વિશેની પણ એ તમામ માહિતી જે છે એ આપણે અહીંયા આપી દીધેલી છે. તો આ જે માહિતી છે એ તમે તમારી નોટબુકમાં ઉતારી દેજો. જરૂર પડે તે વિડીયોને સ્ટોપ કરજો અથવા તો બીજી વખત જોઈને પણ તમે આ ટૂંક નોંધ જે છે તૈયાર કરી દેજો. નકશો કઈ રીતે ઉપયોગી છે? તો અહીંયા નકશો કઈ રીતે ઉપયોગી છે એના મુદ્દા સહિત આપણને અહીંયા તમને જવાબ આપેલો છે, તો તમે ખાસ અહીંયા ધ્યાન દેજો. નગરપાલિકાની રચના કેવી રીતે થાય છે? તો ચોથો પ્રશ્ન છે એના અહીંયા તમને સરસ રીતે નગરપાલિકાની આખી રચના છે એ કેવી રીતના થાય છે એની આપણે અહીંયા વાત કરી દીધેલી છે. એના પછી 5મો છે ગ્રામ્ય જીવન નિર્વાહ વિશે ટૂંક નોંધ લખવાનું છે. તો અહીંયા ગામડાઓ વિશેની આખી જે વાત છે અહીંયા આપણે અહીંયા લખી દીધેલી છે, તો તમે સરસ રીતે એને જોઈ શકો છો. વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને આ પ્રશ્નનો જવાબ છે તમારે અહીંયા ઉતારી દેજો. અહીંયા આપણું આ જે છે પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન છે એ અહીંયા આપણે પૂર્ણ થાય છે. તો તમે વિડીયોને સ્ટોપ કરીને દરેક પ્રશ્નના જવાબ છે તમારી નોટપોથીમાં ઉતારજો અને સરસ રીતે તૈયારી કરી લેજો.